Good morning. Today we are going to discuss about world food price crisis during 2007-8. 2007-8 വർഷങ്ങളിലെ ലോകത്തെ ഫുഡ് പ്രൈസസിലുണ്ടായ ക്രൈസിസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് അന്ന് ഫുഡ് പ്രൈസിൽ വളരെയധികം വർധനവുണ്ടായി, അപ്പോൾ അതുമൂലം ഉണ്ടായ എന്തൊക്കെയാണ് ക്രൈസിസ്, എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്, ആ പ്രോബ്ലംസാണ് ഉണ്ടായതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ 2007-ലും, ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂറിങ് 2007 ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ ഓഫ് 2008, there was a global crisis because of increased food prices in the world. So, and that has resulted in political as well as economic instability and social unrest in both poor as well as developed countries of the world. So, during the year 2007 as well as in the first and second quarter of 2008, 2007-ലും പിന്നെ 2008-ൻ്റെ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലും, ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ക്വാർട്ടറിലും എന്ത് സംഭവിച്ചു? ദർ വാസ് എ very high rise in prices of food items in the world, and that has resulted in some political as well as economic instability as well as so many problems in both developed countries of the world as well as in the poor countries of the world. That is because of an increase in food prices. There was a dramatic increase in food prices in the world during 2007 as well as in the first and second quarter of 2008, and that has resulted in political instabilities as well as so many problems as well as unrest in both developed as well as poor nations of the world. And there has been so many causes for worldwide rise in prices of the food items, and that is a subject of debate among many people. So that is a subject of debate among many people of the world. There were so many reasons for the rise in food prices. So when we look into the rise in food prices, we can see that between 2006 and 2008, the prices of food has increased manyfold. പല മടങ്ങായിട്ട് ഫുഡ് പ്രൈസ് വർദ്ധിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് റൈസിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ 217%. There was an increase of 217% in the case of rice. As well as the price of wheat increased by 136%. Then the price of corn increased by 125%. Then price of soya beans increased by 107%. So many items are there, food items are there. But here we mention some of the items. Here we can see that the price of rice has increased by 217%. The price of wheat has increased by 136%. And the price of corn has increased by 125%. Soya beans, and the price of soya beans also has increased by 107%. So the first cause for the price rise during the late 2006. So during the later half of the year 2006, the price hike was mainly because of drought in grain producing nations and rising oil prices. So during the later periods of 2006, 2006 ഏറ്റവും അവസാന ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ പ്രൈസ് വർധന ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഡ്രോട്ട് ഇൻ ഗ്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് നേഷൻസ്, ഗ്രെയിൻസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളിലുണ്ടായ വരൾച്ചയും അതുപോലെ റൈസിങ് ഓയിൽ പ്രൈസസ് ഓൾസോ ഹാവ് റൈസൻ ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരിയഡ്. സോ ഓയിൽ പ്രൈസ് വർദ്ധിച്ചതും അത് കണക്ക് തന്നെ ഡ്രോട്ടും വരൾച്ചയുമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഈ 2006 അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ഫുഡ് പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായത്. അപ്പം ഓയിൽ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചു? ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓയിൽ പ്രൈസ്, ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ്, the cost of food items food transportation increased, the cost of industrial as well as agricultural as well as items has increased, and there was also a increasing demand for many types of diet in many parts of the country.
in many parts of the country, especially in many parts of the country as well as in many parts of Asia, especially among the middle class population. So when there was an increase in oil price, what has happened? There was an increase in cost of fertilizers. അല്ലേ? ഓയിൽ പ്രൈസ് കൂടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടി. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ വ്യവസായങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് കൂടും. ആ കോസ്റ്റ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കൂടും. അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടി, ഫുഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടി, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ മേഖലകളിലെ കോസ്റ്റ് കൂടി. അങ്ങനെ മാത്രമല്ല ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിലും അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലും ഒക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഫുഡിനോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിച്ചു. പലതരത്തിലുള്ള ഡയറ്റിന് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ, അവരുടെ ഇൻകം വർദ്ധിച്ചപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഡയറ്റിന്, മിഡിൽ ക്ലാസിൻ്റെ ഇടയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസിനുള്ള ഡിമാൻഡ് ഏഷ്യയിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഏഷ്യൻ പോപ്പുലേഷനിൽ വർധനവുണ്ടായി, ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിച്ചു. അപ്പോൾ അതാണ് 2006 ഫുഡ് പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് വരുന്നത്. ഒന്ന് ഡ്രോട്ടും, പിന്നെ ഒന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ പ്രൈസിലുണ്ടായ വർധനവും. ഇനി വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ എ പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ഇൻ 2007-08? 2007-08 ഈ പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ദ ഫസ്റ്റ് റീസൺ ഈസ് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത്. വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. 2007-08 ഫുഡ് പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കാനുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റീസണായിട്ട് പറയുന്നത്. സോ ഡ്യൂറിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ നമുക്കറിയാം, ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ പ്രൈസ് ഗ്രോത്ത് ദ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഷുഡ് ഇൻക്രീസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത്. ദാറ്റ് ഷുഡ് ഔട്ട്പ്ലേസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത്. അപ്പോൾ ഫുഡ് പ്രൈസ് വർധനവ് നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടണം. അതേസമയം പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ആണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം 120% കണ്ട് വർദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത്. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് 120% കണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിക്കുകയാണ്, അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വർധന ഉണ്ടാവണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഫുഡ് പ്രൈസിൻ്റെ വർധനവിനെ, റൈസിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ദർ വാസ് എ ടെമ്പററി ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രോത്ത്. ദർ വാസ് എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രോത്ത്. താൽക്കാലികമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനുള്ള ഗ്രോത്ത് കുറഞ്ഞു, ഉൽപ്പന്നം കുറഞ്ഞു, ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു. സോ ഫുഡ് പ്രൈസിൻ്റെ വർധനവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഫുഡ് പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ the food production growth. That is, or otherwise we can say that the food production growth should be greater than the population growth. Food production growth population growthനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രോത്ത് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിനേക്കാൾ കുറവായി. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2007-06 വീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് 7% ലോവർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് 2004 and 2005. 2004-2005 അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 7% കണ്ട് 2006-2007 കാലഘട്ടത്തിൽ വീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഹാസ് ഗ്രോൺ ഫ്രം 1.6 billion to over 72 billion today. പക്ഷേ പോപ്പുലേഷൻ്റെ 1.6 ബില്യണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 72 ബില്യണായിട്ട് അന്ന് 72 ബില്യനായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനേക്കാൾ വളരെ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റീസണായിട്ട് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റീസൺ 2007-2008 ഫുഡ് പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് കാരണം പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ്, ഡിക്ലൈനിങ് വേൾഡ് ഫുഡ് സ്റ്റോക്ക് പൈൽസ്. എന്തിൽ കുറവുണ്ടായി? ലോകത്തിലെ ഫുഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അളവിൽ കുറവുണ്ടായി. ഡിക്ലൈനിങ് എന്ത് കുറവുണ്ടായി? വേൾഡ് ഫുഡ് സ്റ്റോക്ക് പൈൽസ്, ഫുഡിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൽ കുറവുണ്ടായി. അതൊരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്കറിയാം, യൂഷ്വലി നേഷൻസ് കീപ്പ് എ ഗുഡ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ്. അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ല ഫുഡിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും. പക്ഷേ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പോപ്പുലേഷൻ as well as because of faster growth of faster speed of food growth as well as ease of importation, less emphasis is placed on huge stockpiles. അതായത് മുമ്പൊക്കെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു, ദേ കീപ് ഹ്യൂജ് സ്റ്റോക്സ് ഓഫ് ഫുഡ് വിത്ത് ദം. ബട്ട് നൗ
ദർ വാസ് എ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഫുഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഫുഡ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ഫുഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല വളരെ ദർ ഈസ് ഈസിനെസ് ഇൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദ കൺട്രീസ് ഹാവ് ഗിവൺ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ പൈലിംഗ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഹ്യൂജ് സ്റ്റോക്ക് പൈൽസ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, രാഷ്ട്രങ്ങൾ അധികം പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ ഫുഡ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കൊടുത്തിരുന്നില്ല. കാരണം ഫുഡ് ഗ്രോത്ത് വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ട് അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തിനു കൊടുത്തിരുന്നില്ല, ഫുഡ് സ്റ്റോക്ക് പൈൽ ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫുഡ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് കൺട്രീസ് കൊടുത്തിരുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഫെബ്രുവരി 2008 നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്റ്റോക്ക് പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്, വീറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 60 വർഷത്തെ സ്റ്റോക്ക് പൈൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവായിരുന്നു 2008 ഫെബ്രുവരിയിൽ അമേരിക്കയിൽ വീറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഏറ്റവും കുറവായിരുന്നു. 60 വർഷത്തെ സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി 2008. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലോകത്തെ ഫുഡ് സ്റ്റോക്ക് പൈല് കുറയാൻ കൂടാൻ കാരണമായി. കാരണം ഉള്ളത് സ്റ്റോക്ക് കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉള്ള സ്റ്റോക്കിന് വില കൂടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് കൂടാനായിട്ട് ഒരു കാരണമായി. തേർഡ് റീസണായിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മോർ റിസോഴ്സസ് ഇൻറ്റൻസീവ് ഫുഡ്. ദർ വാസ് ആൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മോർ റിസോഴ്സസ് ഇൻറ്റൻസീവ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫുഡിന് ഡിമാൻഡ് കൂടി. അപ്പോൾ അതായത് നേരത്തെ നമുക്കറിയാം ഈ പ്രോസ്പറസ് ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ, അതായത് സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഡയറ്റിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായി. അതായത് ഈ ഗ്ലോബൽ ഫുഡ് പ്രൈസ് കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമ്പന്ന ജനവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവരുടെ ഡയറ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി. കാരണം ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ദേ ബിഗാൻ ടു ഡിമാൻഡ് ഫോർ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ്. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഫുഡ് വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഫുഡിനുള്ള ഡിമാൻഡ് കൂടുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി ഫുഡ് പ്രൈസിന് വില കൂടുകയും ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൂടുതൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഫുഡ് വാങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഡിമാൻഡ് കൂടുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫുഡ് പ്രൈസ് ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രൈസ് കൂടും. അപ്പോൾ എല്ലാ സമ്പന്ന ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും ജനവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവരുടെ ഡയറ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമുക്ക് സമ്പത്ത് കൂടുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മുടെ ഫുഡിനകത്ത് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ആൾക്കാരുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിച്ചതനുസരിച്ച് അവരുടെ ഡയറ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി. പ്രോസ്പറസ് ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡായിട്ട് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ, കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഫുഡുകളൊക്കെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഡിമാൻഡ് കൂടി. ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫുഡ് പ്രൈസ് കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണമായി പറയുന്നു. ഇനി അടുത്ത റീസൺ പറയുന്നത് എഫക്ട്സ് ഓഫ് പെട്രോളിയം ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ്. ഇനി പെട്രോളിയത്തിൻ്റെയും ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെയും വിലയിലുണ്ടായ വർധനവ്, അതും ഫുഡ് പ്രൈസ് കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2007 തൊട്ട് നമുക്കറിയാം the price of fertilizers as well as all types of the price of all types has increased. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ വില കൂടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അമോണിയ, യൂറിയ, ഡി അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്, മാരിനേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ്, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവയുടെയൊക്കെ വിലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിപ്പിൾ ചെയ്തു, 3 മടങ്ങ് കൊണ്ട് വർദ്ധിച്ചു. അപ്പം 2008 സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ലേറ്റർ പാർട്ടിൽ 2008 അവസാന കാലഘട്ടം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 2007 കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ അമോണിയ, യൂറിയ, ഡി അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്, പൊട്ടാഷ്, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെയും ഫ്യൂവൽസിൻ്റെയും ഇന്ധനങ്ങളുടെയൊക്കെ വില, പെട്രോളിയത്തിൻ്റെയൊക്കെ വില 2007 അപേക്ഷിച്ച് ട്രിപ്പിൾ ചെയ്തു, 3 മടങ്ങ് കൊണ്ട് വർദ്ധിച്ചതായിട്ടാണ് നമുക്ക് 2008 ലാസ്റ്റ് ഹാഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. മാത്രമല്ല ചിലതിൻ്റെ പ്രൈസസ് ആണെങ്കിൽ ഡബിൾഡ് വിതിൻ ദ 6 months ബിഫോർ ഏപ്രിൽ 2008 തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള 6 മാസം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചില സാധനങ്ങളുടെ വില ഡബിൾ ചെയ്തു, ഇരട്ടിച്ചു. ചില സാധനങ്ങളുടെയൊക്കെ വില ഇരട്ടിച്ചു. 2008 ഏപ്രിലെ അടുത്ത 6 മാസങ്ങൾ, തൊട്ടടുത്തുള്ള 6 മാസങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ചില സാധനങ്ങളുടെ വിലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇരട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫെർട്ടിലൈസർ പ്രൈസ് പ്രധാനമായിട്ടും കൂടാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ് വാസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് റൈസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഓയിലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ വില വർദ്ധിച്ചതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് യൂസിങ് ദിസ് പെട്രോളിയം ഓർ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്, അല്ലേ? പെട്രോളിയം അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും
ഫെർട്ടിലൈസർ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ പ്രൈസും വർദ്ധിക്കും, സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തും വർദ്ധിക്കും? ഫുഡ് പ്രൈസും വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകും. അതൊരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നു. ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെയും പെട്രോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവലിൻ്റെയും വിലയിലുണ്ടായ വർധനവും ഫുഡ് പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായി പറയാം. അടുത്തായിട്ട് പറഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്പെക്കുലേഷൻ. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്പെക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, ഊഹക്കച്ചവടം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും? ആൾക്കാർ ഡ്യൂറിങ് ജാനുവരി 2008 ദർ വാസ് എ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്പെക്കുലേഷൻ. ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലാൻഡിലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലും കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഫുഡ് കമോഡിറ്റീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ എന്തുണ്ടായില്ല? ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഫുഡ് പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായി. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പണവും ആൾക്കാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലും മാത്രമല്ല വെറുതെ ഭൂമി വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്ന കാര്യത്തിലും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് കൃഷിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞു. കൃഷിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഫുഡ് പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാണ്. അതൊരു കാരണമായി പറയുന്നു. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്പെക്കുലേഷൻ ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റീസൺ ഫോർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫുഡ് പ്രൈസസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അടുത്ത എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ഫോർ ഫ്യൂവൽ. ഇനി ഫുഡ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫ്യൂവലിന് വേണ്ടി, ഇന്ധനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണമാണ്. അതായത് ഫുഡ് പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് ക്രോപ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും ബയോ ഫ്യൂവൽസ് ഉണ്ടായി, അതായത് ജൈവ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഓരോ വർഷവും 100 മില്യൺ ടൺസ് ഗ്രെയിനാണ്, ധാന്യങ്ങളാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടാക്കാൻ, ഇന്ധനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഫാമേഴ്സ് കൂടുതൽ അവരുടെ ക്രോപ്സ് ഫ്യൂവൽ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഹ്യൂമൻ കൺസംഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കിട്ടാതായി. അങ്ങനെ ഫുഡ് പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം ഇയർലി 100 മില്യൺ ടൺസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ആർ ഡൈവേർട്ടഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓയിൽ, ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 100 മില്യൺ ഓരോ വർഷവും 100 മില്യൺ ടൺസ് കണക്കാണ് എന്തിനു വേണ്ടി നീക്കി വയ്ക്കുന്നത്? ഫ്യൂവൽ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട്, അതായത് ബയോഫ്യൂവൽസ് പോലെയുള്ള ഐറ്റംസ്, ജൈവ ഇന്ധനം പോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഫാമേഴ്സ് അവരുടെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി നീക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹ്യൂമൻ കൺസംഷന് വേണ്ടി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കിട്ടാതാവും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ വില കൂടാൻ, ഫുഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെ വില കൂടാൻ കാരണമാകും. അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ഫോർ ഫ്യൂവൽ. ഫുഡ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഫ്യൂവലിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതും ഫുഡ് പ്രൈസ് കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണമായി പറയുന്നു. ദെൻ ഐഡിൽ ഫാം ലാൻഡ്. ഐഡിൽ മീൻസ് അലസമായി അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന കൃഷിഭൂമി. സോ ഹിയർ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ കൺസർവേഷൻ പ്രോഗ്രാം, the US government has paid farmers to idle their cropland. അപ്പോൾ US ഗവൺമെൻറ് അതായത് ഭൂമിയെ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കൺസർവേഷൻ പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് അതിനുവേണ്ടി, അതായത് ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു കൺസർവേഷൻ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ ഫലമായി US ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു? ഫാമേഴ്സിന് പൈസ കൊടുത്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഭൂമി കൃഷി ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇടുന്നതിന് വേണ്ടി പൈസ കൊടുത്തു. ഭൂമിയെ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്, ഭൂമി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഫാമേഴ്സിന് പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഭൂമിയെ വെറുതെ തരിശാക്കി ഇടാനായിട്ട് ഫാമേഴ്സിന് പണം കൊടുത്തു. അത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം 2007 നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 38 ലാക്ക് ഏക്കേഴ്സാണ് ഐഡിലായിട്ട് കിടന്നത്. ഏകദേശം 38 ലാക്ക് ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് 2007 മാത്രമായിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്നത്. അതായത് ഏകദേശം മൊത്തം ക്രോപ്പ് ലാൻഡിൻ്റെ 8% നമ്മുടെ ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏരിയ, അതായത് US-ൻ്റെ 8% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു മൊത്തം ഏരിയ വരും. അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മൊത്തം ഏരിയയേക്കാൾ കൂടുതലായ പ്രദേശം എന്ത് ചെയ്തു? തരിശായിട്ടിട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കൺസർവേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗം തരിശായിട്ടിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ കൃഷി ഇല്ലാതാവുകയും ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫുഡ് പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ദെൻ അനദർ റീസൺ ഈസ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ട്രേഡ് ലിബറലൈസേഷൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം. നമുക്കറിയാം, മിക്കവാറും എല്ലാ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഫോളോ ദ പോളിസി ഓഫ് ട്രേഡ് ലിബറലൈസേഷൻ. ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ലിബറലൈസേഷൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പോളിസി ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം ഫുഡ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും യാതൊരു തടസ്സങ്ങളുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് എന്ത് ചെയ്യും? അവരവരുടെ സബ്സിഡീസൊക്കെ അബോളിഷ് ചെയ്ത്, കാരണം ട്രേഡ് ലിബറലൈസേഷൻ റിച്ച് കൺട്രീസുമായിട്ട് ട്രേഡ് നടക്കാൻ വേണ്ടി അവർ സബ്സിഡിയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി, അവരുമായിട്ട് സബ്സിഡിയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് ഫേവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി
താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി സബ്സിഡീസൊക്കെ കുറച്ചു. അങ്ങനെ സബ്സിഡി കുറച്ച് അവരുടെ ഫാമേഴ്സിന് മാത്രമായിട്ട് അത് നിലനിർത്താൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ട്രേഡ് ലിബറലൈസേഷന് വേണ്ടി പിന്നെ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് എന്ത് ചെയ്തു, സബ്സിഡീസ് ഇല്ലാതാക്കിയപ്പോൾ, അതായത് സബ്സിഡീസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ സബ്സിഡി ഇല്ലാതാക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഫാമേഴ്സിന് സബ്സിഡി ഇല്ലാതാക്കുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ കൂടും. അതേസമയം ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്ത് അവരുടെ ഫാമേഴ്സിന് നല്ലതുപോലെ സബ്സിഡി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവരുടെ ഫാമേഴ്സിന് മാത്രമായിട്ട് റിച്ച് കൺട്രീസ് സബ്സിഡീസ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ ട്രേഡ് ലിബറലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമേഴ്സിനെ സബ്സിഡി നമ്മുടെ സബ്സിഡി ഇല്ലാതാക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് റിച്ച് കൺട്രീസ് എന്ത് ചെയ്തു, അവർക്ക് ഫാമേഴ്സിന് മാത്രമായിട്ട് സബ്സിഡി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫാമേഴ്സിന് സബ്സിഡി ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കും. കാരണം അവരുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ കൂടും. കാരണം സബ്സിഡി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ കുറയും നമ്മുടെ ഫാമേഴ്സിന്. പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങൾ ട്രേഡ് ലിബറലൈസേഷന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഫാമേഴ്സിന് സബ്സിഡി ഇല്ലാതാക്കിയപ്പോൾ റിച്ച് കൺട്രീസ് അവരുടെ രാജ്യത്ത് അവരുടെ ഫാമേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് സബ്സിഡി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ പുവർ നേഷൻസിലെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു. ദെൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ സബ്സിഡീസ്. അപ്പം ഇനി അഗ്രികൾച്ചർ സബ്സിഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നു. അതായത് ഈ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ ഇതുപോലെ സബ്സിഡീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഫുഡ് ക്രൈസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാരെല്ലാം എന്താവശ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങി, ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലെ സബ്സിഡീസ് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സബ്സിഡീസ് ഇല്ലാതാക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു, അവിടെയും പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു. എവിടെയാണ്, ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസിലും അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുകയും അങ്ങനെ വലിയ തോതിൽ ഗ്ലോബൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൈസ് കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണമായി പറയുന്നു. അഗ്രികൾച്ചർ സബ്സിഡീസ് ഇല്ലാതാക്കിയപ്പോൾ റിച്ച് നേഷൻസും അഗ്രികൾച്ചർ സബ്സിഡീസ് ഇല്ലാതാക്കിയപ്പോഴേക്കും അവിടെയും ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുകയും അങ്ങനെ ഗ്ലോബൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൈസിൽ വർധനവുണ്ടാവുകയും ചെയ്യാൻ കാരണമായി പറയും. ദെൻ സോയിൽ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലോസസ്. ഭൂമിയുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയിലുണ്ടായ നാശം. അതായത് ഇയർ ആഫ്റ്റർ ഇയർ മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഓഫ് സോയിൽ ഇറോഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് വാട്ടർ ഡിപ്ലീഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് അർബനൈസേഷൻ ലാർജ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ക്രോപ്പ് ലാൻഡ് ഈസ് ലോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ വാട്ടർ ഡിപ്ലീഷൻ കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ ഇറോഷൻ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അർബനൈസേഷൻ നഗരവൽക്കരണം കൊണ്ടും ധാരാളം ക്രോപ്പ് ലാൻഡ് ഏരിയാസ് ഓരോ വർഷവും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം പെർ ഇയറിൽ ഏകദേശം 60,000 കിലോമീറ്റേഴ്സാണ് ഭൂമിയാണ് ഓരോ വർഷവും ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തു പോകുന്നത്. അതായത് സോയിൽ ഇറോഷൻ കൊണ്ടാവുന്ന, മണ്ണൊലിച്ച് പോകാവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിപ്ലീഷൻ, വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവില്ലാതാവുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ നാശമാവും, അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത പോവും, അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ലാൻഡായിട്ട് പോകും. 60,000 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡാണ് പെർ ഇയർ ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും അങ്ങനെ പെർ ഇയർ ഭൂമി നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാതാവും. അതും കുറയാനായിട്ട് കാരണമായി, ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയാൻ കാരണമാവുകയും ഫുഡ് പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. സോയിൽ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലോസസ്, ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റീസൺ ഫോർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫുഡ് പ്രൈസസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ദെൻ റൈസിംഗ് ലെവൽ ഓഫ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷനിലുണ്ടായ വർധനവ്. ഓസോൺ പാളിയിലുണ്ടായ വിള്ളലിലുണ്ടായ വർധനവ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫുഡ് പ്രൈസ് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എൻവയോൺമെൻറ്റൽ റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലുള്ള ഓസോണിലുണ്ടായ വർധനമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഓസോൺ ലെവലിലുണ്ടായ വർധനവ് പെട്ടെന്ന് പ്ലാന്റ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. പ്ലാന്റ്സ് വിൽ ഹാവ് എ ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ഓസോൺ ലെവലിനോട് വളരെയധികം പ്രതികരണം കാണിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്ലാന്റ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവ പെട്ടെന്ന് ഈ ഓസോൺ ലെവൽ വർദ്ധിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ പെട്ടെന്ന് ഈ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവുകയും പ്ലാന്റ്സ് സെൻസിറ്റീവ് ആവുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഓസോൺ ലെവലിലുണ്ടായ വർധനവ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു, പിന്നെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുകയും അങ്ങനെ ഫുഡ് പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. അതാണ് റൈസിംഗ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷനിലുണ്ടായ വർധനവ്. ദെൻ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റീസൺ ഫോർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫുഡ് പ്രൈസസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. So there is so many climate changes are there, weather changes are there, so these will result in destruction of crop. അല്ലേ, ഇതെല്ലാം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിലുണ്ടായ വ്യത്യാസം, വെതറിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഒക്കെ ക്രോപ്പിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ കുറയും.
അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലുണ്ടായ നീണ്ടകാലം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു ഡ്രോട്ട്, ഒരു വരൾച്ച ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ധാരാളം വീറ്റൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രമായിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയ, എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രമായിരുന്നു. അവരുടെ ഏകദേശം ഒരു വർഷം 25 മില്യൺ ടൺസ് വരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രമായിരുന്നു. അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെയധികം കുറഞ്ഞു ഈ ഡ്രോട്ട് ഉണ്ടായതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട്. മാത്രമല്ല മറ്റു പല സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഹീറ്റ് വേവ്, കാലിഫോർണിയയിലുണ്ടായ ഹീറ്റ് വേവ്, അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലുണ്ടായ അൺസീസണബിൾ റെയിൻ. നമുക്കറിയാമല്ലോ, കേരളത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് സീസൺ അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ മഴയായി നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നത്. ബർമയിലുണ്ടായ സൈക്ലോണുകൾ, അങ്ങനെ ഉള്ള പല സംഭവങ്ങളും ലോകത്തുണ്ടായ പല നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും ഈ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയാനും റൈസും വീറ്റിൻ്റെയും വില കൂടാനായിട്ടും ഒക്കെ കാരണമായി. ഇതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റാണ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്, 2007-08 ഉണ്ടായ ഫുഡ് പ്രൈസ് ക്രൈസിസിലുണ്ടായ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്. മെയിൻ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഹാവ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ അണ്ടർ നറിഷ്ഡ് പോപ്പുലേഷൻ. എന്ത് സംഭവിച്ചു? അണ്ടർ നറിഷ്ഡ് പോപ്പുലേഷനിൽ വർധനവുണ്ടായി. അണ്ടർ നറിഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോഷകാഹാരം കിട്ടാത്ത ജനസംഖ്യയിൽ ഒരു വലിയ വർധനവുണ്ടായി. ഫുഡ് പ്രൈസസ് കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് ഫുഡ് വാങ്ങാനുള്ള പണം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് പോഷകാഹാരം കിട്ടാതെ വരും. അങ്ങനെ അണ്ടർ നറിഷ്ഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. ദെൻ ഒരു ഇഫക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത്. ദെൻ ദർ ഹാസ് ബീൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഇൻ പോവർട്ടി. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് തന്നെയാണ്. പോവർട്ടി, ദാരിദ്ര്യത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു. ഫുഡ് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും പോവർട്ടി, ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടായി. ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾസോ ക്രിയേറ്റഡ് സിവിൽ അൺട്രസ്റ്റ് ഇൻ മെനി കൺട്രീസ്. സിവിൽ അൺട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങൾ, രാഷ്ട്രത്തിനകത്ത് ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ, ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ, പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി. മാത്രമല്ല ദർ ഹാസ് ബീൻ എ ചേഞ്ച് ഇൻ പോളിസി ഓറിയൻറ്റേഷൻ മെനി കൺട്രീസ് ഇൻ റിയാക്ഷൻ ടു ദ ക്രൈസിസ്. മാത്രമല്ല പല രാഷ്ട്രങ്ങളിലെയും അവരുടെ നയങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി. ഈ ഫുഡ് പ്രൈസ് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ നയങ്ങൾ, അവർ അത്രയും നാൾ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന പോളിസികളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി. അവരുടെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോളിസിയിലായാലും അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ പോളിസിയിലായാലും ഒക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. പിന്നെ ദെൻ അറ്റ് ഗ്ലോബൽ ലെവൽ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സീഡ്സിനും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനുമുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപം വർദ്ധിച്ചു. ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നു. അണ്ടർ നറിഷ്ഡ് പോപ്പുലേഷനിലുണ്ടായ വർധനവ്, പോവർട്ടിയിലുണ്ടായ വർധനവ്, സിവിൽ അൺട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായി, ആഭ്യന്തര കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടായി, പിന്നെ പോളിസി ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായി രാജ്യങ്ങളുടെ. മാത്രമല്ല അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വർധനവുണ്ടായി. ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഫക്റ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കേൾക്കുക, കേട്ടിട്ട് സംശയം കൊണ്ട് ചോദിക്കുക.